सतनाम वाहिगुरु साहब जी। धन धन श्री गुरु नानक देव जी। धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। धन धन बाबा नौद सिंह जी। गुरु प्यारे सत संगत, आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत जी, दास हर रोज़ वांगू अपने यूट्यूब चैनल गुरसाखियां शब्द विचार ते आप जी दे नाल सहज पाठ की सांझ पाउण वास्ते हाज़र होया है। गुरु सवारे खालसा सत्संग जो सहज पाठ आपां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की अपार कृपा बख्शिश सदका अपने चैनल ते शुरू किया होया है। कुछ महीने हो चले हैं, अज तक आपां 481 नंबर अंग तक पाठ कर सके हाँ। ये सब कुछ सतगुरु की कृपा के नाल होया है। सतगुरु कदी एक अंग तो कदी 2 अंग पाठ करने की सेवा लेंदे हैं। गुरु सवारे सत संगत, अज 482 नंबर अंग ते पाठ करने की सेवा सतगुरु लै लैन। गुरु सवारे सत संगत, ये सब कुछ तां ही संभव हो सकेगा जे साध संगत जी आप कृपा करोगे, दास के सिर ते मेरे पर हाथ रखोगे। सो साध संगत करो जी कृपा, रखो दासरे के सिर ते मेरे पर हाथ। आचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। एक बार फिर करो जी कृपा ते रखो दासरे सिर ते मेरे पर हाथ। दियो जी असीस ते आचारण करो जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। धन धन बाबा नौद सिंह जी। आसा भगत कबीर जी। आसा तन रैनी मन पुन रप कर, हूँ पांचो तत बराती। मैं अपने शरीर नूं अपना मन रंगण लई रंगण वाला भांडा बनाया। भाव मैं अपने मन नूं बाहर पटकण तो वर्ज के शरीर दे अंदर ही रख रही हाँ। मन नूं मैं भले गुणां दे रंग नाल रंगिया है। इस काम विच सहायता करन लई दया धर्म आदਿਕ दैवी गुणां नूं मैं मेली ते जांजी बनाया होया है। राम राय स्यों पावर ले हो, आत्म ते रंग राती। हुण मैं जगत पति परमात्मा नाल लावां लै रही हाँ ते मेरी आत्मा जिहड़ी है उस पति दे प्यार विच रंगी गई है। मैं आत्मा उस पति दे प्यार विच रंगी गई हाँ। गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा। हे नवीओ वोटियो प्रभु प्रीत विच रंगे हुए। ज्ञान इंद्रियो तुसी मुड़ मुड़ सुहाग दे गीत गाओ। मेरे घरै आए राजा राम पतारा रहाओ। मेरे हृदय घर विच मेरे पति जगत का मालिक परमात्मा आया है। रहाओ का मतलब हुंदा है थोड़ा जिहा विश्राम देना। नाभ कमल में बेदी रच लै, ब्रह्म ज्ञान उचारा। नाभ कहंदे धुनी नूं, जिथों तक साह लैण लग्या हवा प्राण हवा अपड़दे मन्ने गए हैं, उन्होंने नाभि कहते हैं। श्वास श्वास उसकी याद विच गुजारन नूं मैं विआह लई विधि बना लिया। सतगुर का शब्द जो प्रभु पति नाल
ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁਲਹੂ ਪਾਇਓ, ਅਸ ਬੁੱਢ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਲਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੁਰ ਨਾਰੇ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤਿਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਅਜਾਨਾ। ਕੋਟ 33 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 33 ਦਾ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਚੀਆਂ ਅਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਏ ਹਨ। 33 ਕਰੋੜ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ 33 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹ ਬਿਆਏ ਚਲੇ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਸਾ, ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰਿਓ ਰੇ। ਸਾਸ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਸ ਕਹਿਤਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਸਸੁਰ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਣਦ ਗੇਲੀ, ਦੇਵਰ ਕੇ ਬਿਰਹੁ ਜਰਿਓ ਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਣਦਾ ਕਹਿ ਨਲਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੇਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜੀ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਬਸਾਰਿਓ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਨ ਰਹੋ ਰੇ। ਬੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲੀ। ਰਹਿਣ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ? ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੇ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਸੇਜੇ ਰਮਤ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪੇਖਿਓ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਾ ਸੋ ਕਹਿਓ ਰੇ। ਰਹਾਓ, ਹੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਰਾਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵੋ। ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਰੇ ਲੜਾਈ, ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਜਬ ਸੰਗ ਹੋਤੀ, ਤਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ, ਤਬ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਂ।
कहत कबीर पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया। कबीर साहब आखते हैं कि बस इसे तरह ही ना सब जीवां नूं पंज जिहड़े विकार है इन्हां दे नाल वास्ता पिया होए। पंज विकार जिहड़े आपां अगे भी सारी दुनिया जानती है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये पंज विकार हैं। इन्हां दे नाल जीवात्मा का झगड़ा पिया होया है। झूठी माया सब जग बाधिया, मैं राम रमत सुख पाया। सारा जगत इन्हां नाल खिंजदिया ही उम्र अजाई गवारिया है। तो जिहड़ी माया ठगनी है ना, इस दे नाल बझिया पिया है। पर मैं प्रभु नूं सिमर के सुख पा लिया है। मैं उस परमात्मा का सिमरन करके सुख प्राप्त कर लिया है। आसा भगत कबीर जी आसा, हम कर सूत तनै नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। ये पंडित नूं संबोधन करते हुए कबीर साहब कहन लगे कि हे झल्ले ब्राह्मण, जे तेन इस करके अपनी उच्ची जात का माण है कि तेरे गल विच जनेऊ है, जो साडे गल नहीं है, तो वेख इहो जिहा है साडे घर बथेरा सूत्र है जिस नाल असीं नित ताना तणदे हैं। तुम तो वेद पढ़े गैंतरी, गोबिंद हृदय हमारे। कहन लगे कि तेरा वेद आदਿਕ पढ़न का मान भी झूठा है, कूड़ा है, क्योंकि तुसीं वेद ते गैंतरी मंत्र निरे जीभ नाल उचारदे हो, रसना दे नाल मंत्र उचारी जाते हो। पर मेरे तो हृदय विच परमात्मा वसदा है। मेरी जेबा बिसन नैन नरैन, हृदय बसे गोबिंदा। हे कमले ब्राह्मण, प्रभु जी तो मेरी जीभ उत्ते मेरी अखां विच ते मेरे दिल विच वसदे ने। जब दुआ जम द्वार जब पुशिश बबरे, तब क्यों कह सिमकंदार आओ। जम द्वार जमा दे दर ते धर्मराज के बूहे ते प्रभु की हजूरी विच जदों मकंद पुछ सी, कहंदे तैनूं जदों धर्मराज की हजूरी विचों प्रभु वालों पुछ होवेगी ना, तो फिर की उत्तर देवेगा? की करदा रहा इत्थे सारी उम्र? रहाओ थोड़ा जिहा विश्राम दे के। हम गौर तुम ग्वार गसाई, जन्म जन्म रखवारे। हम गुरु, गुरु का मतलब होंदा है गाइयां, गुआर हो गए गोपाले। कई जन्मां तो तुसी लोग साडे राखे बने हुए हो, असीं तुहाडीआं गाइयां बने रहे ते तुसी साडे खसम ग्वाले बने रहे। कबहू न पार अतार चरायो, कैसे खसम हमारे। पार लंघा के पार अतार पार लंघा के तुसी सानू कदी आत्म खुराक नहीं दिती। कबीर साहब कहते कि तुसी ते नकारे ही साबित होए हो। कदी भी तुसी सानू नदी तो पार लंघा के नहीं चारिया, भाव इस संसार समुद्र तो पार लगन वाली कोई मत नहीं दिती। तू बामण मैं काशी कुजुला, बुझो मोर ज्ञाना। ये ठीक है कि तू काशी दा बामण है, काशिक काशी दा, जुलाहा जुलाहा। ये कहने लगे कि ये ठीक है कि तू काशी दा ब्राह्मण है, पर तेनू मान है अपनी विद्या का जो तू काशी में हासिल की है, तो मैं जात दा जला हाँ जिसनू तुहाडी विद्या पढ़न का हक नहीं है। तुम तो जाचे पूपत राजे, हर्षो मोर त्याना। पर मेरी विचार की एक गल सोच कि विद्या पढ़ के तुसी आखिर करदे की हो? जिहड़ी विद्या तुसी सानू नहीं पढ़न दिंदे, उस विद्या नूं पढ़ के तुसी करदे की हो? आखिर
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਸਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਸਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨਾ, ਜੈਸੇ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਰ ਹਮ ਗਾਠ ਦੀਨੀ, ਛੋੜ ਧਰਮ ਨਿਦਾਨੰ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਰ ਲੀਨ ਰਹਾਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਨੈਣ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਉਰਜੇ, ਪਸ਼ੂ ਨ ਦੇਖੇ ਆਗ। ਪੰਬਟ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਨਾ ਮੁਗਦ ਚੇਤੇ, ਕਣਕ ਕਾਮਣ ਲਾਗ। ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਬਕਾਰ ਪਰ ਹਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਏ। ਪਰ ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ, ਤਰਨ ਬੇੜੀ ਜਹਾਜ਼। ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ, ਦੁਤੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਸਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਰੂਪ ਕੀਏ ਬੋ ਤੇਰੇ, ਅਬ ਫੁਨ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤਾਗਾ ਤੰਤ ਸਾਜ ਸਭ ਥਾਕਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਸ ਹੋਈ। ਮੋਹ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਤੰਤ ਮੋਹ ਦੀ ਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਸੀ, ਮੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬ ਮੋਹ ਨਾਚਣੋ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨੱਚਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਦਰੀਆ ਨਾ ਬਜਾਵੇ ਰਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਰਾਹੋ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਰੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਾਗਰ ਫੂਟੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਟਕੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
काम चोलना पिया है पाना, गया परम सब छुटी। मेरे काम का कोझा चोला हुण पुराना हो गया है, भटकना मुक गई है, मुकदी गल, सारी माया की खेड ही खत्म हो गई है। सर्वभूत एक एक कर जानिया, चुके बाद सुबद बवादा। सर्वभूत एक एक कर जानिया, चुके बाद विवादा। बाद विवादा का मतलब होंदा झगड़े, वैर विरोध। सर्वभूत सारे जीवां विच, मैनूं सारे जीवां विच हुण एक परमात्मा वसदा दिसदा है। मैं समझ लिया है कि सारे जीवां विच केवल एक परमात्मा ही वसदा है। इस वास्ते हुण मेरे सारे जिहड़े वैर विरोध मुक्के। कह कबीर मैं पूरा पाया, पैरां पुरसादा। कबीर साहब कहन लगे कि परमात्मा की कृपा हो गई तो मैनू पूरा प्रभु मिल गया, मैनू वाहिगुरु जी मिल गए, मेरा परमात्मा के नाल मिलाप हो गया। सो गुरु सवारी खालसा साध संगत, कबीर साहब इन्हां अपने शब्दों के राहीं ये मनुख नूं समझाउण दा यतन करते हैं कि ये जिहड़ी ये रूह है, जिहड़ी आत्मा है, पहले शब्द विच दस्सिया कि आत्मा का परमात्मा के नाल विआह होया है। मैं अपने शरीर नूं अपने गुरबाणी लफ्ज पुण्य है जां पुन, जो लफ्ज है वो वक्रे वक्रे हैं। सो इत्थे कबीर साहब ने इस पहले शब्द विच यह कहा कि मैं उस परमात्मा के नाल मेरी जी आत्मा है वो लावां फेरे लै रही है। क्योंकि ये मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं उस वाहिगुरू नूं तो बिना होर किसी नूं, वाहिगुरू ही मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पति है, ਉਹਦੇ ही मैं गुण गाउंदा ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ही मंगल छारा करदा ਹਾਂ। इस तरह बाकी शब्दों में ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮ इंद्रियां हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾਸਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਾਸਰੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ,
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਦਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਚੈਨਲ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।